درود. اخبار مهمترین روز را از استودیو رادیو آزادی شهر پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه مجلس نمایندگان برنامه رشد میانه مهلت تاجیکستان را که با 25 میلیارد دلار برابر است به تصویب رساندند. ببینید همه کارخانه‌های نو از سوی بخش خصوصی میشن. از سوی بجد اساساً مسائل اجتماعی حل میشن. راه میسازیم، کسلخانه‌ها میسازیم، مکتب‌ها میسازیم و غیره. департаменти давлати амрико айбномаи президенти туркияро беасос унвон карда таъкид намудааст ки эътилофи зери раҳбари амрико ҷонибдори шикасти гурӯҳи даҳшатафкани ба ном давлати исломӣ дар сурияву ироқ аст. ва ҳамлагар кристиано роналдо ва дастаи реал ба ҷоизаи глобус сокер авардс сазовор дониста шуданд. ҷаласаи комиссияи байни ҳукуматии тоҷикистону ӯзбекистон рӯзи 28 декабр дар душанбе ба поён расид. вазорати умури хориҷии тоҷикистон дар як хабарномаи расмӣ гуфт дар ин ҷаласа тарафҳо ҳамкориҳои иқтисодӣ, нақлиёт, саноат, фарҳанг, маориф, варзиш ва тандурустиро баррасӣ намуданд. нишасти матбуотӣ дар поёни сафари ҳайати ҳукуматии ӯзбекистон доир нашуд ва дар бораи натиҷаи музокирот иттилои бештар нашр нагаштааст. дирӯз эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон дар мулоқот бо рустам азимов муовини нахуст вазири ӯзбекистон хостори бекор кардани низоми визаи ӯзбекистон шуд. аз моҳи сентябри соли 2000 миёни ду кишвар муқаррароти виза ҷорист ки барои рафтуомади сокинон мушкилоти зиёд эҷод кардааст. вакилони маҷлиси намояндагони тоҷикистон 28 декабр барномаи миёна муҳлати рушди кишварро барои 4 соли оянда тасвиб карданд. муаллифони ин барнома бовар доранд ки тарҳи мазкур вобастагии тоҷикистонро аз маблағҳои интиқолӣ кам мекунад, рушди иқтисодиёти кишварро боло мебарад ва сатҳи камбизоатиро то 27% коҳиш медиҳад. аммо барои татбиқи барнома беш аз 25 миллиард доллар зарур будааст ки нисфи ин маблағ аз ҳисоби буҷаи давлатӣ пешбинӣ мешавад. шодмони ятим мавзӯъро пайгирӣ кард. ҳукумати тоҷикистон тибқи як барнома мақсад дорад рушди иқтисодро то соли 2020 дар сатҳи 7.5% нигаҳ дорад. ҳангоми баррасии барномаи рушди миёнамуҳлат барои солҳои 2016-2020 дар парлумон гуфта шуд ки бар асоси он сатҳи камбизоатӣ ба маротиб коҳиш меёбад. барои татбиқи ин барнома 25.6 миллиард доллар зарур аст ки 55% аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва боқимонда аз ҳисоби бахши хусусӣ ва шарикони рушд таъмин хоҳад шуд. истеҳсоли барқ ба 26.2 миллиард киловатт расонда мешавад ки нисбати соли 2015 1.5 баробар зиёд мебошад. аз ҳисоби бюҷа барои 3 сол 14 миллиард пешниҳод шудааст. асосан такя мекунем боз ба сарчашмаҳои дигар. мо шарикони рушд дорем ки имрӯз барномаи зоро татбиқ карда истоданд. мо бахши хусусӣ дорем ки бибинед ҳама корхонаҳои нав аз ҳисоби бахши хусусӣ мешаванд. аз ҳисоби бюҷада асосан масъалаҳои иҷтимоӣ ҳал мешаванд. роҳ месозем, касалхонаҳо месозем, мактабҳо месозем ва ғайра. ба гуфтаи муаллифон ин лоиҳа аз ҳисоби он ки дар тӯли татбиқи ин барнома маоши кормандони идорӣ баланд мешавад, он метавонад ба кам шудани сатҳи фасод дар ниҳодҳои давлатӣ мусоидат кунад. агар барномаро шинос шавед, мо ягон чизе напӯшем. мо гуфтем сатҳи баланди фарз кардем коррупсия дар ниҳодҳои сохтори давлатӣ, паст будани маош барои хизматчиёни давлатӣ ки яке аз омилҳое гӯем ки гирифторӣ ба ин вабо аст. бартараф кардани монеаҳои сумъие ки аз лиҳози такрорёфтани вазифаҳо байни мақомотҳо сурат мегирад. тақвияти бештари ҳокимияти марказӣ бо мақомотҳои иҷроии ҳокимияти маҳаллии давлатӣ дар минтақаҳо. ҳукумат ба ин назар аст ки татбиқи ин барнома истеҳсоли дохилиро густариш дода, тавони содиротро таҳким мебахшад. бартараф кардани монеаҳои сунъӣ ки дар натиҷаи такрор шудани вазифаҳо дар сохторҳо пеш омадааст, аз омилҳои монеасоз номбар мешавад. баррасии ин барнома дар парлумон дар ҳолест ки дар тоҷикистон стратегияи рушди кишвар барои 15 соли оянда таҳия шудааст ва дар сурати иҷрояш тоҷикистон дар соли 2030 бояд аз кишвари рӯ ба рушд ба кишвари дар ҳоли рушд табдил ёбад. шодмон ятим, мирзонабии холиқзод, озодӣ, душанбе. барномаро идома медиҳем. мансабдорони афғон мегӯянд рӯзи чоршанбе дар Кобул бар асари бомбгузорӣ як вакили парламенти ин кишвар ҷароҳат бардошт. ба гуфтаи мақомдорони амниятӣ дар натиҷаи ҳамла вакили маҷлиси қонунгузор аз вилояти Бомиён Факори Биҳиштӣ ва писараш маҷрӯҳ шуданд. таркиш ба мошинҳо ва дуконҳои атрофи макони ҳамла низ зиён расондааст. соати 8 баҷа буд. чой мехӯрдам ки ноган як садои бисёр хафиф биланд шуд.
شیشه دکان ما شکست. بعد همگی سراسیمه شدن، دکاندارا آمدن به فرار. ما هم دکان بسته کردیم، شیشه های دکان ما قسم ریخت. ҳафтаи гузашта ҳам як бомбгузори маргталаб зоҳиран вакили парламентро ҳадафи ҳамла қарор дода буд, вале вакили афғон ба ҷароҳатҳо наҷот ёфту 7 нафари дигар ба ҳалокат расиданд. департаменти давлати амрико айбномаи президенти туркия Раҷаб Таyyip Эрдуғонро беасос унвон карда таъкид намудааст ки эътилофи зери раҳбарии амрико 100% ҷонибдори шикасти гурӯҳи даҳшатафкани ба ном давлати исломӣ дар сурияву ироқ аст. ин изҳороти сухангӯи департаменти давлати амрико Марк Тонер баъд аз он пахш шуд ки рӯзи сешанбе президенти туркия эътилофи таҳти сарпарастии амрикоро бо пуштибонӣ аз гурӯҳи даҳшатафкани ба ном давлати исломӣ ва гурӯҳҳои ба қавли президенти туркия террористии курд муттаҳам кард. барои тавзеҳи ин мавзӯъ мо бо чанд суол ба мудири бахши осиёи марказии радиои озодӣ Аббос Ҷаводӣ муроҷиат кардем. хуш омадед оғои Ҷаводӣ. хуб, аз нигоҳи шумо чаро Туркия як бора ба ин шакли радикалӣ мавқеи худашро тағйир кард? البته باید بگیم که ببینید ترکیه یک بار موقعش رو شاید عوض نکرده است، آقای اردوغان کرده است موقعش. اردوغان خب مشهور است با سخنانی که حساب شده چندان نیست و بعضا حتی حکومت ترکیه رو در وضعیت بسیار نامناسبی قرار میداد. منم فکر کنم که این هم جزو همان اظهاراتی باشد که واقعا ترکیه و وزارت خارجه ترکیه هم حیران مانده است که چه گپ است که رئیس جمهور پرزیدنت ترکیه دولت ترکیه این حرف رو میزنه، چون که همون روز سخنگوی وزارت خارجه ترکیه معاون سروزیر ترکیه آقای کالین گفته بود، خواهش کرده بود و مراجعت کرده بود به نیروهای اتحادیه غرب و رهبری امریکا که کوشش‌های ارتش ترکیه رو در سوریه ضد داعش، یعنی ضد به نام گروه دولت اسلامی تقویت کنه، کمک کنه با بمباران هوایی. در همین هفته ولادیمیر پوتین در نشستی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی با اتحادیه روسیه با ایران و ترکیه برای حل بحران سوریه و عراق قدردانی کرد. از نگاه شما تا کجا این سه کشوری که عمدتاً از طرف درگیر پشتیبانی میکنند میتوانند موفق شوند و به جای برسند؟ اینها از طرف‌های مختلف درگیر حمایت میکنند. یعنی شما خوشبین نیستید به همکاری؟ خیلی پیچیده است. همکاری، ببینید همکاری ترکیه و روسیه و ایران یک طرف و ترکیه شاید مثلا عملی اگر بشود، یعنی سیاست خارجی ترکیه زیر و رو باید بشود تا این عملی شود. با گفتن نمیشد این در عمل، یعنی در خاک سوریه وقتی که مبارزه هست بین شما مهم این است که کدام طرف هستید، با کی جنگ میکنید. یادرس میشیم که با سوالهای ما عباس جوادی مدیر بخش آسیای مرکزی رادیو آزادی پاسخ داد. این صحبت را در شکل کامل در سامانه CW-Azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. سال 2016 سال جنگ و خشونت در عراق و سوریه، تبادلات نافرجام در ترکیه، رایپرسی بریتانیا برای جدایی از اتحاد اروپا و سال پیروزی غیر انتظاری دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. با پایان آمدن سال 2016 همکارم طاهری سفر حوادث مهم جهان را خلاصه‌گیری کرد. 16 ینور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر وین پایتخت استریا اعلام کرد که ایران برای امضای سازش اتمی طلبات قدرت‌های جهانی را پذیرفت و اکنون آمریکا تحریمات علیه جمهوری اسلامی را از بین می‌بردارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امضای سازش اتمی را صحیفه طلایی در تاریخ کشورش نامید. 14 مارس در نزدیکی شهر ایدامنی یونان صدها پناهجو و مهاجر خود را به آب انداختند تا به مکدونیا وارد شوند و به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بروند. روز 9 مارس مکدونیا مرزش را بست، ولی از این راه تقریبا 1 میلیون نفر خود را به کشورهای غربی اروپا رساندند. هزاران نفر دیگر در اردوگاه‌های پناهندگان در یونان درماندند.
22 می در تاجیکستان رایپرسی عمومی درباره تغییر و ایلافه‌ها به قانون اساسی صورت گرفت که هدف از آن به گفته مخالفان دولت تامین حکومت یکمری امام علی رحمان بود. بر اساس تغییرات رئیس جمهور فعلی می تواند به محدودیت نامزدیش را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کند. 23 ایون در یک اقدام بی سابقه برای کشور عضو اتحادیه اروپا اکثر مردم بریتانیا به طرفداری بیرون شدن کشورشان از هیئت این اتحادیه رای دادند. نتیجه رایپرسی قیمت فونت بریتانیا را پایان برد و بازارهای جهانی مالی را به لرزه آورد. روزهای 15 و 16 ایول سربازان ترک پل بالای گلوگاه باسفور را بستند و فرماندهان ارتش خواستند حکومت را به دست بگیرند. با بلند شدن صدای ترکش و تیراندازی در شهر انکره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تلویزیون ظاهر شد و گفت که حکومت در دستش است. تا صبح 16 ایول تقریبا 1,500 نفر از سربازان و فرماندهان دخیل در تبادلات نافرجام دولتی را دستگیر کردند. 8 نوامبر دونالد ترامپ صاحبکار و میلیاردر آمریکایی غیر انتظار در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات را شکست داد. اگرچه خانم کلینتون رأی اکثریت مردم آمریکا را به دست آورد، ولی بر اساس سیستم پیچیده انتخاباتی دونالد ترامپ رأی بیشتر انتخاب کننده های ایالت ها را به دست آورد و پیروز شد. شکل کامل گزارشی مهمترین تحولات جهان و به ویژه تاجیکستان در سال 2016 را میتوانید در وبسایت ما تماشا کنید. هفته روان سفارت ژاپن برای دوستداران این کشور نمایشگاه عکس‌ها را در دوشنبه تشکیل کرد. این نمایشگاه تصویر 23 عکاس معروف معاصر ژاپن را گرد هم آورد که تاریخ رشد این کشور را در 40 سال اخیر انعکاس می‌کند. همکاران ما این تصویرها را به نوار گرفتند. گروه از ساکنان دوشنبه امکان پیدا کردند که در یک لحظه کوتاه به سیر ژاپن چند ده سال پیش بروند. تماشابینان تاجیک در نمایشگاهی که در آثارخانه ملی برگزار گشت توانستند تمام مرحله‌های رشد ژاپنی ها را در تصویر ببینند. این دومین نمایشگاه ژاپنی در تاجیکستان می باشد. موضوع اساسی نمایشگاه رشد کشور ماست. باید گفت ژاپن در مسئله رشد اقتصادی تجربه کلان دارد. در ژاپن 2 مراتب بحران اقتصادی به وجود آمده بود که ما آن را با سر بلند پس سر کردیم. اکثر عکس‌ها بازگوی وضع در کشور هستند. این نمایش عکس‌های ژاپن معاصر از سال‌های 1970 تا به امروز را توسط اثرهای صورتگیران معروف که در 2 کاتگوری تصویر جمعیت و منظره پیشنهاد گردیدند معرفی می‌نماید. عکس‌ها تغییرات جامعه ژاپن از زمان رشد اقتصادی با سرعت تا کنون را در راکورس‌های گوناگون نشان می‌دهد. در این نمایشگاه به من عکس‌های کهنه پسند آمد. عکس‌هایی که از قرن گذشته باقی ماندند. خانه‌ها و عکس‌های اجتماعی در این نمایشگاه خیلی جالبند. همچنین عکاسان نگاه‌های قهرمان‌های خود را خیلی خوب انعکاس کردند. سفارت ژاپن در دوشنبه در چند سال پیش نیز نمایشگاهی مشابه را برگزار کرد، اما موضوع آن به زمین لرزه سال 2009 در ژاپن اختصاص داشت. و یک خبر ورزشی هم داریم. دیروز در دبی مراسم تقدیم جایزه های گلوب سوکر اواردز دایر شد. مؤسسان این جایزه کریستیانو رونالدو را بهترین فوتبال بازی سال 2016 و دسته ریال مادرید را بهترین تیم سال اعلام کردند. حمله‌گر ریال مادرید کریستیانو رونالدو توسط خط ویدیو اظهار امید کرد که در سال 2017 نیز این عنوان را از دست نمی‌دهد. حکم از بریتانیا مارک کلاتنبورگ سال روان فینال لیگ قهرمانان اروپا، بازی نهایی جام اروپا و جام اتحادیه فوتبال انگلیا را داوری کرده است، به جایزه بهترین داوری سال 2016 سزاوار دانسته شد. فوتبالباز کامرونی ساموئل اتو که در دسته‌های بارسلونا، چلسی و اینتر میلان هنرنمایی کرده است، برای دستاوردهایش در فوتبال جهانی به جایزه خاصی گلوب سوکر اواردز موفق شد. با این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار هر یک شما.